बंधुगण देखंतु ये वीडियो आम अधिक अधिक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम करवा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट अटे एग्जाम टर्म एंड एग्जामिनेशन तो बहुत ही इंपोर्टेंट अटे। तो देखंतु जदि मुझे आपको कहबी 500 रु आम अधिक क्वेश्चन कहवाई जाऊँ ओडिया ऑनर्स रो। तो देखंतु बंधुगण ये 500 रु अधिक तो क्वेश्चन करवा तो ये करवा तार नंबर 1 वीडियो होची एटा। तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि मुझे आपको कहबी एग्जाम पैटर्न कथा तो केमती रही टर्म एंड एग्जामिनेशन रे हमर जदि हम देखिबा देखंतु BUD3 जदि हम देखिबा एग्जाम पैटर्न जदि हम कहबी तो 20 मार्क रो देखंतु 2 मार्क वाला क्वेश्चन आसीबो 10 टी। आपण माने जानि फर्स्ट सेमिस्टर रे जेमिति थिला सेमिति सेकंड सेमिस्टर रे भी सेम जिनिस आ एमिति का आसीबो क्वेश्चन केमिति का 80 मार्क रो देखंतु 20 मार्क वाला देखंतु 4 टी क्वेश्चन आसीबो आ 2 मार्क वाला देखंतु 10 टी क्वेश्चन आसीबो। तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आम कहवाई जाऊँ। जदि आप अधिक अधिक स्कोर करने चाहते टर्म एंड एग्जामिनेशन रे ताहले वीडियो को कंप्लीट देखिए देन आप एग्जाम देवे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट अटे और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे आपण एग्जाम। सो बहुत ही इंपोर्टेंट अटे और जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदेवे बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। चलो तो डेरी न करें आरंभ करवा ता पूर्व कही रखुच्छी जदि आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होना तो वीडियो तले पे लिंक पाइबे जो कि सर्वप्रथम इनफॉरमेशन पाइबे आम टेलीग्राम चैनल रे। तो चलते डेरी न करके आरंभ करवा आज क्वेश्चन नंबर 1 को। बंधुगण देखंतु जदि आपण माने अधिक अधिक स्कोर करने चाहते देन वीडियो को देखंतु और जदि आपण माने सिखिबा चाहते देन वीडियो को कंप्लीट देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस कहवाई जाऊँगी और या भर बहुत ही इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन पाइबे और सर्ट क्वेश्चन को जब आप जोड़ीदेवे ताहले गोटे लंग क्वेश्चन क्रिएट हो। तो बंधुगण बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही इंपोर्टेंट अटे देखो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस आपने लिखापी चाहते तो लिखिपारे जदि लिखापी चाहूना तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जदि रिविजन करने चाहते तो रिविजन भी करेंगे सेटा आपण डिपेंड करे आपण मैंने जिते रिविजन करेंगे से आपणकर ही बेनिफिट। तो देखो जदि आम देखा ख्रीष्टीय 19 शताब्दी आरंभ इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार देखो जदि आपको क्वेश्चन दिज्व क्वेश्चन नंबर 1 जे इंग्रेज माने केबे ओडिशा को अधिकार करते ताले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे केबे करते 1803 मसीह करदेवे आपंकर सठिक उत्तर हो 1803 मसीह। आउ जदि हम देखा देखो क्यों धर्म बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस अटे देखो अधिकार कलापर देखो इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार कलापर ओडिशा सह देखो पूरा समग्र भारत वर्ष इंग्रेज देखो शासन दिन हो गला। आउ क्वेश्चन कौन पचार देखो इंग्रेज माने देखो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो क्यों धर्म प्रचार को स्वप्न नहीं कि मिशनरी माने प्रथम ओडिशा को आसीथिले जदि आपन क्वेश्चन दिया जीव ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे ख्रीष्ट धर्म करदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो जाए ख्रीष्ट धर्म। तो ख्रीष्ट धर्म प्रचार स्वप्न नहीं कि मिशनरी माने प्रथम देखते ओडिशा को आसीथिले बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आउ जदि आपन क्वेश्चन दिया जीव जे देखो केते ख्रीष्टाब्द धरी बॉम्बे होगा बॉम्बे आप जानते बॉम्बे विश्वविद्यालय मद्रास विश्वविद्यालय आप जानते मद्रास विश्वविद्यालय और क्यों विश्वविद्यालय कलिकता। तो ये 3टा विश्वविद्यालय बॉम्बे मद्रास और कलिकता ये 3टी विश्वविद्यालय केबे स्थापित है जदि आप क्वेश्चन दिज्व ताले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे देखो 1858 मसीह जदि हम देखिए 1858 मसीह शिक्षा आदेश नाम अनुसार भारत में 1853 देखो एति ख्रीष्टाब्द धरी प्रथम देखो ये स्थापित करागला 1853 मसीह देखो बॉम्बे मद्रास और कलिकता विश्वविद्यालय को कौन करागला स्थापना करागला बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे एक कलिकता बॉम्बे और मद्रास ये 3टी विश्वविद्यालय तो स्थापित हो गला केबे 1858 मसीह कलिकता देखो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कलिकता बॉम्बे और मद्रास देखो 1858 मसीहा बेले को भारत में पूरा उच्च शिक्षा प्रसार पाई देखो स्थापित होता ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट अटे केबे स्थापना करा 1853 मसीह। और जदि आम देखा 1858 एतिकी मसीह जदि मुझे आपको कहबी भारत में उच्च शिक्षार प्रसार पाई
ये तीनोटी विश्वविद्यालय स्थापित होता। किंतु जदि आपन को क्वेश्चन कौन पचारिबो देखंतु आपन को क्वेश्चन पचारिबो जे ओडिसा रे देखंतु ये तीनोटी विश्वविद्यालय जदि हम देखिबा केते मसिहारी कटक कॉलेज आपन को क्वेश्चन पचारिबो देखंतु ओडिसा रे 1868 मसिहारी 1868 मसिहारी कोन होइतला कटक कॉलेज आरंभ हैला। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे 1868 मसिहारी कटक कॉलेज आरंभ होइतला केबे आरंभ होइतला कटक कॉलेज ताहले उत्तर कोन करिवे आपण माने सटीक उत्तर कर देबे 1868 मसिहारी। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे कलिकता बॉम्बे मांद्राज ई तीनोटी विश्वविद्यालय केबे स्थापित होइतला 1858 मसिहारी आ भारत रे उच्च शिक्षा प्रसार पई एटा स्थापित होइतला आ 1868 मसिहारी कटक कॉलेज आरंभ हैला आ ए कटक कॉलेज केबे डिग्री कॉलेज रूप रे रूपांतरित हैला। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताहले यार सटीक उत्तर कोन करिवे 1868 देखंतु 76 ख्रीष्टाब्द करि देबे आपनकर सटीक उत्तर हे जिवो। देखंतु ओडिसा रे 1868 मसिहारी कटक कॉलेज आरंभ हैला आ 1876 रे एतकी मसिहारी डिग्री कॉलेज रूप रे रूपांतरित होइतला कटक कॉलेज आ ए कॉलेज देखंतु परवर्ती समय रे रेभेन्सा साहेबंक ना अनुसार रेभेन्सा कॉलेज ना दिया गला ए कटक कॉलेज को। तो ए जिनिस को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट। तापर देखंतु ए वीडियो रे देखंतु आ कोन कोन रही जे देखंतु ए पीडीएफ रे देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस रही छी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस रही छी। तो देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे केते ख्रीष्टाब्द धरि देखंतु मिशनरी माने ई लाइन को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। देखंतु ख्रिस्टियन मिशनरी माने 1822 मसिहारु देखंतु 1803 मसिहारे तो ओडिसा अधिकार ही गला 1822 जदि हम देखिबा ख्रिस्टियन मिशनरी माने ओडिसा रे मिशन स्कूल प्रतिष्ठा करथिले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जे मिशनरी माने केबे ओडिसा रे मिशन स्कूल प्रतिष्ठा करथिले आ शिक्षा दान पई व्यवस्था करथिले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया ताले उत्तर कोन करबे 1822 मसिया कर देबे आ शिक्षा प्रदान पई व्यवस्था तो कर देले किंतु ओडिया माने एई देखंतु मिशन स्कूल रे पढिबा पई पिला मन को पठौ नथिले। ए जिंस को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। इस समय शिक्षार प्रसार किसी भी होई नथिला किसी भी विकास होई नथिला। देखंतु 19 शताब्दी रे प्रथम भाग रे जदि हम देखिबा ए समय रे भय थिला आतंक थिला अशिक्षा थिला ए माने अशिक्षित थिले अंधविश्वास थिला या द्वारा ओडिया जाति को पूरा विलुप्त कर देथिला इस समय रे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे नौंक दुर्भिक्ष केबे हितला ताले यार सटीक उत्तर कोन करबे 1866 मसिया रे देखंतु नौंक दुर्भिक्ष होइतला 1866 मसिया 1866 मसिया रे आ कोन होइतला। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताले उत्तर कोन करबे उत्कल दीपिका पत्रिका प्रकाश होइतला काहंक द्वारा यार संपादक थिले गौरी शंकर राय 1866 मसिया रे। आ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो आउरी केमिति क्वेश्चन दिया जिवो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन रही छी। तो देखंतु आ कोन कोन रही छी बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस रही छी। ए वीडियो को जदि देखि जाउ छंती ताले अधिक अधिक स्कोर करि पाइबे। देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे गौरी शंकर राय जो क्यों पत्रिका प्रकाशित करथिले ताले उत्तर कोन करिवे उत्कल दीपिका पत्रिका प्रकाशित करथिले केबे 1866 मसिया रे। आ जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे ओडिसा रो प्रथम पत्रिकार नाम कोन जदि आपन को दिया जिवो ताले यार सटीक उत्तर कोन करबे उत्कल दीपिका। देखंतु संवाद पत्रिकार ना होची ओडिसा रो प्रथम ताले सटीक उत्तर कोन करबे उत्कल दीपिका। यार संपादक होचंती गौरी शंकर राय 1866 मसिया रे एटा प्रकाशित होइतिला। ताहापरि देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे बालेश्वर संवाद वाहिका ए पत्रिका केबे प्रकाशित होइतिला ताले यार सटीक उत्तर कोन करबे 1868 मसिया रे एटा प्रकाशित होइतिला बालेश्वर संवाद वाहिका। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे उत्कल हितेशिनी ए पत्रिका ए पत्र पत्रिका केबे प्रकाशित होइतिला ताले यार सटीक उत्तर कोन करबे 1869 मसिया रे उत्कल हितेशिनी ए पत्रिका ओडिसा रे प्रकाशित होइतिला। आ नव बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची ओडिया आ नव संवाद ए पत्रिका केबे प्रकाशित होइतिला 1868 देखंतु 1888 एतकी मसिया रे प्रकाशित होइतिला ओडिया आ नव संवाद पत्रिका। आ जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो जे संबलपुर हितेशिनी ए पत्रिका केबे प्रकाशित होइतिला संबलपुर हितेशिनी ताले उत्तर कोन करिवे
ଅଣାନବେ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଏହି ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, এই উৎকল দর্পণ পত্রিকা কেবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাহলে সঠিক উত্তর কোণ করবে 1873 মସିହା କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର সঠিক উত্তর হয়ে উৎকল পুত্র হয়ে গলা, উৎকল দর্পণ হয়ে গলা। এই পত্র পত্রিকা 1873 মସିହାରେ প্রকাশিত হয়েছিল। ଆଉ যদি ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ এই পত্রিকা কেবে প্রকাশিত হয়েছিল, তাহলে উত্তর কোণ করবে 1878 মସିହାରେ উৎকল মধুপ এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উৎকল প্রভা बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्कल प्रभा हूँ देखो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। 1891 मसीह ये प्रकाशित होता। जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे उत्कल साहित्य यहाँ केवे प्रकाशित होता है, यार सठिक उत्तर कौन करेंगे 1897 करदे। मुकुर यहाँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे ये पत्र पत्रिका मुकुर। कि मुकुर पत्र पत्रिका ये पत्रिका देखो केवे प्रकाशित होता 1906 मसीह प्रकाशित होता। आ सत्यवादी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ आमर गोपबंधु दास द्वारा प्रकाशित होता। देखो सत्यवादी वन विद्यालय के प्रतिष्ठा करा यार सठिक उत्तर कौन करेंगे 1909 करदे। आ सत्यवादी पत्रिका के प्रकाश करते गोपबंधु दास, यार सठिक उत्तर कौन करेंगे 1915 करदे। आपंकर सठिक उत्तर हो दुईटा जिनस को मन रखिथे। आ देखु आ कौन कौन रही आप जानते राजा राममोहन राय, आपने समस्त जानते राजा राममोहन राय कौन प्रतिष्ठा करते ब्राह्म समाज को प्रतिष्ठा करते। क्यों समाज को? ब्राह्म समाज को केवे 1828 मसीह ये जिनस को मन रखिए। ब्राह्म समाज होगा, आर्य समाज होगा, प्रार्थना समाज होगा, युवा को मन रखिए। देखु राजा राममोहन राय देखु बहुत इंपोर्टेंट जिनस, बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मन रखिए। देखु ब्राह्म समाज को किए प्रतिष्ठा करते? राजा राममोहन राय। आर्य समाज को किए प्रतिष्ठा करते? आर्य समाज को किए प्रतिष्ठा करते? बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखु स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को प्रतिष्ठा करते स्वामी दयानंद सरस्वती। आ प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुराम बापा मैंने करेंगे महादेव गोविंद राणा डे। देखु आत्माराम पांडुराम यहाँ को प्रतिष्ठा करते प्रार्थना समाज को, किंतु महादेव गोविंद राणा डे सहयोग करते। तेणुक ये दुई जन को कहुए प्रतिष्ठाता बोली कहुए। तो आपने जोटा भी लिखिले आपंकर एग्जाम रे भूल हेब नहीं, किंतु आप महादेव गोविंद को कौन करेंगे लिखिए महादेव गोविंद राणा डे। देखु बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखु ब्राह्म समाज को किए प्रतिष्ठा करते? राजा राममोहन राय। आर्य समाज को किए प्रतिष्ठा करते? स्वामी दयानंद सरस्वती। आउ देखु प्रार्थना समाज को प्रतिष्ठा करते आत्माराम पांडुराम बा महादेव गोविंद राणा डे। आ थियोसॉफिकल सोसाइटी जदि हम देखा किए प्रतिष्ठा करते? मैडम एस.पी. ब्लावत्स्की। जदि हम देखा क्या द्वारा यहाँ लोकप्रिय होता और यार प्रेसिडेंट जदि हम देखा आनी बेसांत करदे। कौन करेंगे आनी बेसांत, बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। और रामकृष्ण मिशन जदि आप क्वेश्चन पचार उत्तर कौन करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो स्वामी विवेकानंद करेंगे है। रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती करेंगे ना, स्वामी विवेकानंद करदे। आपंकर सठिक उत्तर हो। देखु कौन कौन रही बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस कौन कौन रही देखु सबकि आम देखा। तो लाइक को शेयर करने भूलिए ना, बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस लिखाई, किंतु सबुगुड़िक मन रखार किसी नीड नहीं। कौटा इंपोर्टेंट जिनस ताकू मुझे बर्तमान कहवाई जाऊँगी। बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आपने जानते राधानाथ जुग होगला, यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट अटे सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम। आधुनिक जुग होगला, सत्यवादी जुग होगला, सबुज प्रगति युग सबुगुड़िक बहुत ही इंपोर्टेंट अटे। BOD 3 हो कि BOD 4 हो, जदि आप ओडिया ऑनर्स रखिंट ताहले बहुत ही इंपोर्टेंट अटे, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखु जदि आम देखा कविवर राधानाथ राय, जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व जे कविवर राधानाथ राय केबे जन्म ग्रहण करते, आपन को क्वेश्चन पचार उत्तर कौन करेंगे? देखु यहाँ करने पूर्व देखो बहुत ही इंपोर्टेंट आधुनिक जुगर आदि पर्व जदि आम देखा आदि पर्व देखु 1870 रु 1920 यहाँ ये समय को कौन कहुए ना राधानाथ जुग बोली कहुए। कौन कहुए राधानाथ जुग। ये जिनस को मन रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। देखु कविवर राधानाथ राय
केबे जन्मग्रहण करथिले 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास देखंतु सेप्टेम्बर मास 28 तारिख दिन जन्मग्रहण करथिले कविवर राधानाथ राय। आउ तांकर पितांक नाम कोन थिला मातांक नाम थिला एटा भी जानिबा बहुत इंपोर्टेंट। तांको पितांक नाम थिला सुंदर नारायण राय। आउ तांको देखो तांको पितांक नाम थिला सुंदर नारायण राय। आउ तांको मातांक नाम थिला तारिणी देवी। कविवर राधानाथ रायंकर तांको पितांक नाम थिला सुंदर नारायण राय। आउ तांको मातांक नाम थिला देखंतु तारिणी देवी। आउ देखंतु कोन कोन रही छी जदि आपनको क्वेश्चन दे जीवो जे कविवर राधानाथ राय से देखंतु जदि आपनको केमते क्वेश्चन दिया जीवो जे षष्ठ श्रेणी देखंतु से पढ़िया पई को कॉलेज रे जाइथिले से सॉरी को स्कूल से पढ़िथिले को जिल्ला रे आपनको एमिति पचारिबो। जदि आपनको क्वेश्चन केमिति पचारिबो से देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट से केउठारे जन्मग्रहण करथिले 1848 मसीहा रे तो जन्मग्रहण करथिला 1908 मसीहा देखंतु अप्रैल मास 17 तारिख दिन से मृत्युवरण करथिले। ई जिंस को मन रखिबे। आउ बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले कविवर राधानाथ राय। ई जिंस को भी मन रखिदेबे। आउ 1858 मसीहा एटा को मन रखिबे। 1858 मसीहा रे बालेश्वर जिला स्कूल रे षष्ठ श्रेणी रे नाम लिखिथिले कविवर राधानाथ राय। कविवर राधानाथ राय। आउ 1800 केते मसीहा रे 63 मसीहा रे 1863 मसीहा रे कविवर राधानाथ राय देखंतु से प्रथम श्रेणी रे प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले। बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिंस। आउ उत्तीर्ण होला परे कोलकाता रो प्रेसिडेंसी कॉलेज एफए पढ़िया पई जाइथिले। कोलकाता रो प्रेसिडेंसी कॉलेज रे एफए पढ़िया पई जाइथिले। ए जिंस को मन रखिबे। आउ बहुत ही इंपोर्टेंट। आउ एथिरे आउ कोन कोन मन रखिया पई पड़िबो जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे कविवर राधानाथ रायंकर प्रथम ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम कोन। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम कोन आउ ई प्रबंधर प्राबंधिक किए ताले उत्तर कोन करिवे। देखंतु ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंधर नाम होछि विवेकी। 1873 मसीहा रे इटा प्रकाशित होइतिला कांक द्वारा। यार देखंतु प्राबंधिक होउचंती कविवर राधानाथ राय। मन रखिबे 1873 मसीहा ई जिंस को मन रखिबे। आ जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो जे कविवर राधानाथ रायंकर प्रथम कवितार नाम कोन ताले उत्तर कोन करिवे। कविता बोली कहि देबे। आपनकर सठिक उत्तर दिबो जोटा कि मधुसूदन राव आउ कविवर राधानाथ राय दुई जन मिसी के लिखिथिले। आउ देखंतु आउर से जिते बेले से कोन करूथिले देखंतु जॉइंट इंस्पेक्टर पदवी थिले कविवर राधानाथ राय। बालेश्वर रे 5 वर्ष डेप्यूटी इंस्पेक्टर रहिबा परे से ओडिसा रे जॉइंट इंस्पेक्टर उन्नीत होइथिले कविवर राधानाथ राय। ए समय रे से बंगला भाषा रे ही कविता लिखुथिले कविवर राधानाथ राय। तो से बंगला भाषा रे से क्यों कविता गुडी को लिखिथिले देखंतु प्रथमे तो देखिबा कविता बोली या बंगला भाषा रे ही लिखा हिथिला। तापरे आ गुटे लिखिथिले लेखा बोली। लेखा बोली नामक गुटे कविता लिखिथिले। आउ काहाकू देखिथिले इटा को देखिथिले भूदेव मुखोपाध्याय को। ए कविता को देखिथिले कविवर राधानाथ राय। आउ भूदेव को प्रेरणा ऋषि देखंतु तांको प्रेरणा रू कोन कले अधिक रु अधिक तापर आगे चलले लिखिबा पई कविता गुडी को कविवर राधानाथ राय। तो जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीवो जे कविवर राधानाथ राय प्रथम काव्यर नाम कोन ताले उत्तर कोन करबे केदार गौरी। केदार गौरी होछि कविवर राधानाथ राय प्रथम काव्य। आउ या के प्रकाशित होइतिला जदि हम देखिबा 1885 मसीह इटा प्रकाशित होइतिला। आउ यार नायक होचंती केदार आउ यार नायिका होचंती गौरी। ई जिंस को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर देखंतु कोन कोन रही छै देखंतु ई जिंस को मन रखिबे इतालियो जुबा। एटा होछि गल्प बहुत इंपोर्टेंट जिंस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। इतालियो जुबा 1874 मसीहा रे गोटे गल्प आ केतोटी कविता मध्ये लिखिथिले कविवर राधानाथ राय रचना करिथिले। ई जिंस को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तापर परवर्ती समय रे एटा ग्रीक साहित्य एमती बहुत ट्रांसलेट है कि आगे को बढ़ी चलिला। तापर देखंतु कविवर राधानाथ राय को प्रथम काव्यर ना होछि केदार गौरी। 1885 मसीहा रे एटा प्रकाशित होइथिला। तापर देखंतु चंद्रभागा जदि हम देखिबा 1886 मसीहा रे प्रकाशित होइथिला। एटा रचना करिथिले। तापर कोन रचना करिथिले ना
ଉଷା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1885 ମସିହାରେ କେଦାର ଗୌରୀ, ତାପରେ 1886 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ତାପରେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ। ଏ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ 1887 ମସିହାରେ। ଆଉ ଉଷାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ 1888 ମସିହାରେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟକୁ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ 1890 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ଗାଥା କାବ୍ୟ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ହିଁ, ଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଦାର ଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ହେଉଛି କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ଗାଥା କାବ୍ୟ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଗାଥା କବିତାର ନାମ ଦୁଇଟି ଲେଖ, 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ କେଦାର ଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ସେମିତି କରିପାରିବେ। এই ভিডিওକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ବି ପଚାରୁ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ ମହାଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ବି ଖଣ୍ଡ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ମହାଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମହାଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମହାଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ମହାଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ମହାଯାତ୍ରା ମହାକାବ୍ୟକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ ମହାଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଦରବାର ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ BOD 1ର କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, BOD 2, BOD 3, BOD 4 ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ BOD 3ର ଦେଖନ୍ତୁ BOD 3ର ବ୍ଲକ୍ 1, ବ୍ଲକ୍ 2, ବ୍ଲକ୍ 3, ବ୍ଲକ୍ 4 ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ BOD 4ର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ 1, ବ୍ଲକ୍ 2, ବ୍ଲକ୍ 3, ବ୍ଲକ୍ 4 ସବୁର କିଛି କିଛି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ଦରବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦରବାର କରିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଯାତି କେଶରୀ ହେଇଗଲା, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ ହେଇଗଲା, ଉର୍ବଶୀ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କାବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଇଗଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ଭକ୍ତ କବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 1853 ମସିହା କେତେ ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରବନ୍ଧମାଲା କହିଦେବେ। କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରବନ୍ଧମାଲାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କେବେ 1880 ମସିହାରେ এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1911 ମସିହାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1911 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାମ କାବ୍ୟ କବିତାର ନାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ବସନ୍ତ ଗାଥା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା 1901 ମସିହାରେ ଏଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବସନ୍ତ ଗାଥା। କାହିଁକି
ବସନ୍ତ ଗାଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଏ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଟାକୁ କେବଳ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମାନଙ୍କରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କେବଳ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁକରି କି ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ବସନ୍ତ ଗାଥା। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବସନ୍ତ ଗାଥା ନାମ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କାହିଁକି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବସନ୍ତ ଗାଥା ମନେ ରଖିବେ 1901 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଟାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସନେଟ୍ କବିତାର ସଂକଳନରୁ ଏଇଟା ରଚିତ ହୋଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଏ କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସନେଟ୍ କବିତା ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ସନେଟ୍ ରଚନାର ସଂକଳନରୁ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। এই କୁସୁମାଞ୍ଜଳି এই କାବ୍ୟ କବିତାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କେବେ 1903 ମସିହାର ରଚନା କରିଥିଲେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଛାନ୍ଦମାଳା ବି ରଚନା କରିଥିଲେ, କବିତା ବୋଲି ବି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କବିତା ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟତା, ପ୍ରେମ, ଭାଗବତ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଧର୍ମ, ପ୍ରେମ, ନୈତିକତା, ଆଦର୍ଶ, ମାନବିକତା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଗରେ ଏଇ କବିତା ବୋଲିର। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଉତ୍କଳ ଗାଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରେରଣାରୁ କବି ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଗାଥା କବିତାରେ ରଚନା କରାହେଇଛି, ଉତ୍କଳ ଗାଥା କବିତାରେ ସଂକଳିତ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ରଖିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରେରଣାରୁ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍କଳ ଗାଥା କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆସିଗଲେ। ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ କ'ଣ ଅଟେ, ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସବୁକିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବହୁତ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ 1843 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଶୈଶବର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ବ୍ରଜମୋହନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରଜମୋହନ ଏମିତି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ମା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଫକୀରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ଫକୀରମୋହନ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ମାତାଙ୍କ ନାମ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି। କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନାପତି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁଳସୀ ଦେବୀ। କ'ଣ କହିଲି, ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର
ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦବାହିକା, ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା। ଯେହେତୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ବାସିନ୍ଦାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକାଶ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ, ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1868ରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ବୋଧଦାୟିନୀ, ଏହାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦବାହିକା ବୋଧଦାୟିନୀ, ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ବହୁତ ସାରା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତ ସେ ମରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଦୁଇଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ହିଁ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ସହାୟକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାମାୟଣ ହେଇଗଲା, ମହାଭାରତ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ରାମାୟଣ ହେଇଗଲା, ମହାଭାରତ ହେଇଗଲା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଇଗଲା, ଉପନିଷଦ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚରିତ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଜୀବନ ଚରିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ। ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ଚରିତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପେନ୍ କପିରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ତାଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କାବ୍ୟ କବିତା, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ସମାଲୋଚନା, ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ବହୁତ ସାରା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ 1892 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1892 ମସିହାରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପମାଲା, এই ପୁଷ୍ପମାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କବିତା। କାହାଙ୍କର? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ এই ପୁଷ୍ପମାଲା? 1894 ମସିହାରେ। କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1894 ମସିହାରେ ପୁଷ୍ପମାଲା এই କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୂଜା ଫୁଲ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୂଜା ଫୁଲ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1912 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେବେ? 1912, ମନେ ରଖିବେ। ଅବସର ବାସରେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 1908 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେବେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅବସର ବାସରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କବିତା ଅଟେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଧୂଳି ହେଇଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଗଲା ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଇ କାବ୍ୟ କବିତା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ କେବେ 1909ରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ବୌଦ୍ଧାବତାର ଏଇ କାବ୍ୟକୁ 1909 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ପଦ୍ମମାଳୀ କରିବେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ପଦ୍ମମାଳୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଇ ପଦ୍ମମାଳୀ ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକା କିଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କ'ଣ କରିବେ WC ସରକାର। ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ WC ସରକାର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ପଦ୍ମମାଳୀ କରିବେ। ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଏଇଟା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 1902 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠକୁ 1897ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1897ରୁ 1899 ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ 1902 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କହିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଲେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ। ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ସାରିଆ ଆଉ ଭଗିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନାଁ ଆଉ ସାରିଆ ଗୋଟେ ଭଗିଆ ଗୋଟେ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 1899 କରିବେ। କେବେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲା ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 1902 କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ 4ଟି। କେତୋଟି ରଚନା କରିଥିଲେ 4ଟି ତାହେଲେ 4ଟିର ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ନମ୍ବର 1ରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ମାମୁଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁଟାକି କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା 1913 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଛମା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକ ଆଗରେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତ 1902 କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ। ଆଉ ମାମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1913 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପୁସ୍ତକ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଛମା ଏଇ ଲଛମା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1914 ମସିହାରେ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି 1915 1902 1913 1914 1915 ମନେ ରହିବ କି ନାହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିରେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଲଛମା ଏଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ এটা କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ରୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1902 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ମାମୁଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଛମା ଏଇଟା ମୁକୁର ପ୍ରେସ୍ରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କଟକ ଠାରୁ ହେଲା
ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲଛମା, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲଛମା, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କେବଳ ମୁକୁରୁ ପ୍ରେସରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କଟକ ଠାରୁ 1914 ମସିହାରେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଦୁଇଟି, ତ ନମ୍ବର 1ରେ ଲିଖିଦେବେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, 2 ନମ୍ବରରେ ମାମୁଁ, 3 ନମ୍ବରରେ ଲଛମା, 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1902 କରିଦେବେ, ମାମୁଁ କେତେ 1913 କରିଦେବେ, କେବେ କରିବେ 1913, ଆଉ ଲଛମା 1914, ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉଛି 1915। ମାନେ ରହିବ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ରେବତୀ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏ ରେବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗାଳ୍ପିକା କିଏ? ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିବେ ରେବତୀ। ଆଉ ଏ ରେବତୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା କେଉଁଠାରୁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା 1898ରେ ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି 1917, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1998 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କେତୋଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ, କେତୋଟି ଟୋଟାଲ, ଯଦି ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ କେତୋଟି ମିଶିକି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ତ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 20ଟି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାନା ପାଞ୍ଜି, ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ରମ୍ୟ ରଚନା ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ? ରମ୍ୟ ରଚନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନାନା ପାଞ୍ଜି ଏହି ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ କେବେ? 1903 ମସିହାରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମନେ ରଖିବେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, 1903 ମସିହାରେ। ଆଉ ନାନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଏହି ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆମର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏବେଠୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1903 ମସିହା କହିଦେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ କିଏ? କୁଲବୁଦ୍ଧ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାମ କ'ଣ, କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ଆମର ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠାରେ?
ବରପାଲି ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୁଲିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ମାତାଙ୍କ ନାମ, ବାବୁ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସେବତୀ ଦେବୀ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେବତୀ ଦେବୀ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ବୟସରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ବି ସେବତୀ ଦେବୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ ବି ସେବତୀ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ବି କ'ଣ ଥିଲା? ସେବତୀ ଦେବୀ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ରସ ରତ୍ନାକର। ରସ ରତ୍ନାକର କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଠାରେ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରସ ରତ୍ନାକର ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 1862 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରସ ରତ୍ନାକର, ଯେଉଁଟାକି 1882 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ 1893 ମସିହାରେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। 1893 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଏ କାବ୍ୟକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାପରେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କୀଚକ ବଧ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? କୀଚକ ବଧ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ହେଇଗଲା। ତପସ୍ୱିନୀ ହେଇଗଲା। ପଦ୍ମିନୀ ହେଇଗଲା। ଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଥିବ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକା ଏକା ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି ଏକା ଏକା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ହିଁ ବେନିଫିଟ୍। ପୁଣି ଶୁଣୁଥିବେ, ପୁଣି ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଭଲ। ତ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ହେଇଗଲା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ହେଇଗଲା, କବିତା ମାଲା ହେଇଗଲା, ଭାରତୀ ଭାବନା, ତାପରେ ଅହଲ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ, ମହିମା, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ଏଇଟାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କେବଳ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ରଚନା କରିଥିବେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଅଟେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ହେଇଗଲା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ହେଇଗଲା, କବିତା ମାଲା, ଭାରତୀ ଭାବନା, ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ, ମହିମା, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ଏଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଅଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବୁ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଲ୍ଲୀ କବି କିଏ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ କେଉଁ କବି ରୂପେ ଆମର ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ 1875 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ମରିଯାଇଥିଲେ? 1928 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ରଚନା କରିଥିଲେ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି, ବହୁତ ସାରା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଲ୍ଲୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଝରିଣୀ ହେଇଗଲା, ଜନ୍ମଭୂମି, ବସନ୍ତ କୋକିଲ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାବାବାୟା ଗୀତ। ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି।
कृष्ण कुमारी तापर शर्मिष्ठा सीता वनवास एगुड़ी को कौन कही रचना करी। आईटा गोटे बहुत इम्पोर्टाट नंदकिशोर बल देखु कनकलता ये उपन्यास को किए देखु किए लिखिथिले कनकलता ये उपन्यास को किए लिखिथिले जदि आपन को क्वेश्चन दे बहुत ही इम्पोर्टाट क्वेश्चन अटे ये बहुत ही इम्पोर्टाट तो यार सठिक उत्तर कौन करेंगे नंदकिशोर बल कहीदेवी आप सठिक उत्तर जीव आ लक्ष्मी लक्ष्मी हूँ गोटे गल्प बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस यहाँ को किए लिखिथिले नंदकिशोर बल से रचना करिसंती। तो बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस युड़ी मन रखिए जगन मोहन लाल गला बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस राम शंकर राय उमेश चंद्र सरकार विश्वनाथ कौर गोपाल चंद्र प्रहराज बहुत ही इम्पोर्टाट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो वीडियो को स्किप करिबो नहीं बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस रही देखु चंद्रमोहन महाराणा होगला गोपीनाथ नंद होगला शशि भूषण राय होगला मृत्युंजय रथ होगला चंद्रशेखर नंद होगला दयानिधि मिश्र होगला दिव्य सिंह पाणिग्राही होगला मदन मोहन पट्टनायक होगला गोविंद रथ होगला ये गुड़िक मन रखिए। नंबर 1 जगन मोहन लाल को कौन मन रखिए से गोटे जदि भी आपको क्वेश्चन दिया जे ओडिया साहित्य प्रथम नाटकर नाम कौन ताले उत्तर कौन करेंगे बाबाजी जोटा कि 1877 मसीह यहाँ रचना करते यार नाट्यकार होती जगन मोहन लाल ये जिनस को मन रखिए। आ कौन कौन रचना करते नाटक सती जगन मोहन लाल रचना करते प्रीति 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 आ वृद्ध विवाह यही भी गोटे कौन अटे तांकर नाट्य अटे तो ये जिनस को मन रखिए। आउ देखंतु कांची कावेरी ये तो बहुत ही इम्पोर्टाट क्वेश्चन देखंतु 1880 मसीह रामशंकर रायंकर प्रथम नाटक आउ परवर्ती समय जदि आम देखा 13 खंड नाटक रचना कर कांची कावेरी हूँ रामशंकर रायंकर प्रथम नाटक नाम कौन जदि आपको क्वेश्चन पचार रामशंकर रायंकर प्रथम नाटक ना हूँ कांची कावेरी तो कांची कावेरी जो जगह देखिए उत्तर कौन करेंगे रामशंकर राय करदेवे आपंकर सठिक उत्तर हो। आउ देखो बंधुगण रामशंकर राय से कौन कौन रचना करते विवासिनी देखो यहाँ को रचना करते यहाँ गोटे कौन अटे यह गोटे उपन्यास अटे आउ विभिन्न प्रबंध लिखी आमर किए रामशंकर राय। तापर देखो आपको मुझे पूर्व में कही सारी जे ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यासर नाम जदि आपको क्वेश्चन पचार ताले उत्तर कौन करेंगे पद्ममाली करेंगे। ओडिया साहित्यर प्रथम पूर्णांग उपन्यासर ना हूँ पद्ममाली और यह केवे प्रकाशित होता 1888 मसीह यहाँ किए प्रकाश करते उमेश चंद्र सरकार। तापर देखंतु विविध प्रबंध होगला विविध प्रबंध हूँ कहाँकर देखंतु विश्वनाथ कर बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस ये विविध प्रबंध देखुंत ये प्रबंधर प्राबंधिक होती विश्वनाथ कर ये जिनस को मन रखिए। देखो उत्कल साहित्य पत्रिका जदि हम देखिए उत्कल साहित्य ये पत्र पत्रिका देखो के प्रकाशित होता 1897 मसीह प्रकाशित होता यार संपादक होती आमर किए विश्वनाथ कर। तापर देखो आहरी कौन कौन रही गोपाल चंद्र प्रहराज बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस गोपाल चंद्र प्रहराज कथा जदि मुझे कहबी से भागवत टंगी रे संध्या बाई देखंतु बाई महांती पांजी आम घर हाल चाल दुनियार हाल चाल नानांक बस्तानी बाई नानी को बुजुली तापरे निया साहेब को रोजो नामचा तापरे बहुत सारा एमती से रचना करछंती बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश कहाँकर अक्षय कीर्ति जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए बंधुगण ताली यार सठिक उत्तर कौन करेंगे कहाँकर आप यार सठिक उत्तर करेंगे गोपाल चंद्र प्रहराज करेंगे कौन करेंगे गोपाल चंद्र प्रहराज कर अक्षय कीर्ति हूँ पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश यह 7 खंड प्रकाशित होता केते खंड 7 खंड ये जिनस को मन रखिए। तापर देखंतु पंडित गोपीनाथ नंदनकर देखंतु श्री भारत दर्पण यार रचयिता किए
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୋଧ ଅଭିଧାନ, ଓଡ଼ିଆ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି। ସାରଳା ଚରିତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସେମିତି ଉତ୍ତର କରିବେ। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସକୁ ବି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି କେବେ? 1909 ମସିହାରେ। କେବେ? 1909 ମସିହାରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ 2 ଜଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ଏମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକତାରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1903 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ହେବନି, ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ପୂଜକ ଏମିତି ଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଥିରେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1915 ମସିହାରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଅଟେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଅଟେ? ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଅଟେ। ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସମାଜ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 1919 ମସିହାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଅବକାଶ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା, ଧର୍ମପଦ ହେଇଗଲା, କାରା କବିତା ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଗଲା, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ। এই কবিতা পুস্তক ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅବକାଶ, ଚିନ୍ତା, ତାପରେ ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା। ଯେତେବେଳେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଏ କବିତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସେ କୋଣାର୍କୀ ହେଇଗଲା, ଖାରବେଳ ହେଇଗଲା, ଏ 2ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କରିଦେବେ। କୋଣାର୍କୀ ହେଇଗଲା, ଖାରବେଳ, ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ
से जड़े संस्कार धर्मी थे से मो निश यहाँ गोटे कौन अटे ये प्रबंध अटे मो निश ये प्रबंध प्राबंधिक किए ताले उत्तर कौन करेंगे यार प्राबंधिक किए देखो ये लिखाई यार प्राबंधिक होती आमर पंडित नीलकंठ दास होती मो निश ये प्रबंधर प्राबंधिक आ प्रतिभा पूजा आ प्रतिमा पूजा ये प्रबंधर प्राबंधिक होती किए बहुत इंपोर्टेंट जिनस एवं आम देखिले नीलकंठ दास बहुत बढ़िया आ बहुत ही सुंदर आउ कौन कौन रही देखु अच्छु हेबू ये प्रबंधर प्राबंधिक होती पंडित नीलकंठ दास मन रखिए मो निश प्रतिभा पूजा अच्छु आउ हेबू यार प्राबंधिक होती पंडित नीलकंठ दास आ बहुत सारा रचना कर देखु जदि आप क्वेश्चन पचार जे अलेखिका यहाँ गोटे कौन गोटे गाथा कविता अटे यार रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे पंडित गोदावरी मिश्र यार सठिक उत्तर आलेखिका यहाँ गोटे हूँ गाथा कविता आ कवितार कवि होती पंडित गोदावरी मिश्र आउ ये जड़े उच्च शिक्षित अटंती और सत्यवादी वन विद्यालय जड़े शिक्षक अटंती पंडित गोदावरी मिश्र बहुत ही इंपोर्टेंट तापर देखो कौन कौन रही कौन कौन लिखिं देखु पंडित गोदावरी मिश्र गीतायन तापर किशलय तापर चयनिका तापर कलिका युड़िक हूँ कविता गोदावरी मिश्रंकर तापर कौन कौन नाटक भी लिखिं गोदावरी मिश्र मुकुंद देव जदि आप क्वेश्चन दिया मुकुंद देव ये नाटक को किए लिखिं तो उत्तर कौन करेंगे पंडित गोदावरी मिश्र करेंगे पुरुषोत्तम देव ये नाटक को किए लिखिं तार उत्तर कौन करेंगे गोदावरी मिश्र पंडित गोदावरी मिश्र आउ कौन कौन रचना कर देखु गटान्तर अभागिनी तापर 1817 तापर विसर्जन युड़िक कौन अटे उपन्यास पंडित गोदावरी मिश्र उपन्यास गुड़िक हूँ घटान्तर अभागिनी 1817 विसर्जन युड़िक हूँ उपन्यास आ 27 गल्पर लेखक होती पंडित गोदावरी मिश्र जदि आप क्वेश्चन दिज्व ताहले उत्तर कौन करेंगे 27 गल्पर लेखक किए पंडित गोदावरी मिश्र आउ जदि आप क्वेश्चन दिज्व अर्ध शताब्दी ओडिशा आउ तहिरे मो स्थान देखु यह गोटे आत्मचरित अटे यहाँ किए लिखी जदि आप क्वेश्चन दिज्व ताहले उत्तर कौन करेंगे पंडित गोदावरी मिश्र कहीदेवे आपणकर सठिक उत्तर हो अर्ध शताब्दी ओडिशा आउ तहिरे मो स्थान ये आत्मचरित बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे आउ कौन कौन रचना करते बहुत सारा रचना कर देखु पंडित कृपा सिंधु मिश्र जदि आम देखा पंडित कृपा सिंधु मिश्र देखु सत्यवादी वन विद्यालय जड़े शिक्षक थे ये कौन कौन रचना कर कोणार्क रचना कर कोणार्के अलगा पंडित गोदावरी मिश्र आउ कोणार्क जदि आप क्वेश्चन पचार तो पंडित कृपा सिंधु मिश्र कहीदेवे आउ कौन रचना कर बारबाटी उत्कल इतिहास आउ कौन रचना कर लीला का गोटे हूँ प्रबंध जदि आप क्वेश्चन दिज्व का प्रबंध को देखो का प्रबंधर प्राबंधिक किए ताले उत्तर कौन करेंगे पंडित कृपा सिंधु मिश्र कहीदेवे आपंकर सठिक उत्तर हो बारबाटी प्रबंधर प्राबंधिक किए कोणार्क प्रबंधर प्राबंधिक किए ताले उत्तर कौन करेंगे पंडित कृपा सिंधु मिश्र आउ कौन कौन रचना कर बहुत सारा आउ वासुदेव महापात्र जदि आम देखा वासुदेव महापात्र ये कौन कौन रचना कर देखो प्राचीन उत्कल रचना कर प्रबंध सार श्रीकृष्ण पद्मचरण पट्टनायक जदि आम देखा पद्म पाकुड़ा आशा मंजरी तापर सूर्यमुखी ये कविता गुड़ी को रचना करते पद्मचरण पट्टनायक आ जदि आम देखा आर्तवल्लभ महांती बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण से कौन कौन ग्रंथ गुड़िक रचना कर आर्तवल्लभ महांती जदि आम देखा लावण्य बत्ती होगला विदग्ध चिंतामणि होगला रसकल्लोल एमती बहुत सारा ग्रंथर संपादक होती आमर आर्तवल्लभ महांती
तापर देखंतु कौन कौन रचना करिसेंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जब जे जातीय संगीत रचयिता किए ताले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे जातीय संगीत को किए लिखिछंती ताले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। आउ जीवन संगीत एक कविता पुस्तक रचयिता किए ताले उत्तर कौन करेंगे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र करदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। तापर देखंतु देखंतु कविता आउ लालिका एटा होछि गोटे गल्प। ए गल्पर गाल्पिक किए ताहले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर हो हमर कह जिवो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र हो। कणा मामू देखंतु एटा गल्प नुहे देखंतु कविता आउ लालिका होछि उपन्यास कणा मामू होछि उपन्यास। एई दुईटी उपन्यास को किए लिखिछंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र से रचना करिछंती। ए दुईटी उपन्यास को कविता लालिका और कणा मामू। तापर देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस तापर आउ रही कुंतला कुमारी सावत जदि आम देखा से कौन कौन रचना करिछंती। जदि आपको क्वेश्चन दिया जे अंजलि अंजलि गोटे कौन अटे यहाँ गोटे कविता पुस्तक अटे। उच्छ्वास यहाँ भी गोटे कविता पुस्तक अटे। स्फुलिंग गोटे कविता पुस्तक अर्चना गोटे कविता पुस्तक अटे। आह्वान भी गोटे कविता पुस्तक अटे। प्रेम चिंतामणि गोटे कविता पुस्तक अटे। गड़जात कृषक भी गोटे कविता पुस्तक। ओडियांक कांदना यहाँ भी गोटे कविता पुस्तक। तो ये कविता पुस्तकर कवि किए ताले उत्तर कौन करेंगे कुंतला कुमारी सावत करदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। तापर आ कौन कौन रचना करथिले कुंतला कुमारी सावत। तो देखंतु आ कौन कौन रचना करथिले कुंतला कुमारी सावत। देखंतु से उपन्यास भी रचना करथिले। देखंतु परसमणि एटा गोटे उपन्यास अटे। कुंतला कुमारी सावत कर भ्रांति गोटे उपन्यास। नटुंडी काली बहु तापर रघु अरक्षित एगुड़िक हूँ उपन्यास आमर किए रचना करिछंती कुंतला कुमारी सावत। आ गोदावरी महापात्र जदि आम देखा हे मोर कलम पाहाच तलर घास यहाँ किए रचना करिछंती एटा कौन अटे गल्प अटे। हे मोर कलम आ पाहाच तलर घास हांडी सालर विप्लव बंका आउ सीधा कंटा आउ फूल आदि एगुड़िक कौन अटे यहाँ कविता पुस्तक अटे यहाँ गल्प नुहे। देखंतु पाहाच तलर घास हे मोर कलम यहाँ क्लास 9 रे अच्छी आप देखिए गोटे कविता अच्छी हे मोर कलम 2 नंबर चैप्टर रे ओडिया 2 नंबर चैप्टर रे देखिए हे मोर कलम अच्छी। तापर हांडी सालर विप्लव बंका सीधा तापर कंटा फूल एगुड़िक कविता पुस्तक अटे कहाँ कर गोदावरी महापात्र। आउ देखंतु से गल्प गुड़िक कौन कौन रचना करिछंती जदि आप क्वेश्चन दिए एबे मध्य बंची ए गल्प पुस्तक को किए रचना करिछंती ताले उत्तर कौन करेंगे गोदावरी महापात्र करेंगे। तापर नील मास्ट्राणी ए गल्प पुस्तक को किए लिखिछंती जदि आप क्वेश्चन दिया ताले उत्तर कौन करेंगे गोदावरी महापात्र करेंगे। मु दिने मंत्री थिली एटा भी गोटे कौन अटे गल्प अटे किए रचना करिछंती गोदावरी महापात्र। माटीर माया को मध्य गोदावरी महापात्र। तापर गरीबर भगवान आउ श्रुति संचयन ए गुटिक गोटे कविता पुस्तक किए लिखिछंती गोदावरी महापात्र। आ गोदावरी महापात्र कर उपन्यास जदि आम देखा राजद्रोही हो गला रक्तपात बंदीर माया एगुड़िक हूँ गोदावरी महापात्रंकर उपन्यास। आउ मन रखिए निया खुंटा तांकर हूँ गोटे समालोचना धर्मी पत्रिका अटे कांकर। जदि आप क्वेश्चन दिया गोदावरी महापात्र करदेवे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। जदि आपको क्वेश्चन दिया जे महात्मा गांधी देखंतु कौटी को जाइथिले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को जाइथिले। जदि आपको क्वेश्चन दिया जे महात्मा गांधी भारत को केबे आसिले दक्षिण अफ्रीका रु ताले उत्तर कौन करेंगे 1915 मसीहा जनवरी मास 9 तारिख दिन
ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି କିଏ ଥିଲେ? ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟବାଦୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ଗୀତିକାକୁ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ଗୀତିକାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଜାତୀୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଆଉ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଜ ଯୁଗ, ସବୁଜ ଚେତନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମୟର ତରୁଣ 5 ଜଣଙ୍କର ଲେଖକର ନାମ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ BUD 3 ର ବ୍ଲକ୍ 4 ରେ ରହିଛି ଅନଦାଶଙ୍କର ରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ତାପରେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା, ପ୍ରେମ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଭାବନା ଆସିଛି ସବୁ ରଚନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମାଟିର ମଣିଷ এই ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଳର କ୍ଷୁଧା, ଅମର ଚିତା କାହାଙ୍କର ଅଟେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଯିବ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ, ମୁକ୍ତାଗଳର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ଅମର ଚିତା। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇଟା BUD 4 ରେ ରହିଛି। BUD 4 ରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ସେ ବୁକ୍ରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁକ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ଲୁହାର ମଣିଷ, ଆଜିର ମଣିଷ। ଏଇଟା ଅଛି BUD 4 ରେ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାର ଉପନ୍ୟାସିକା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଏଇ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଗୋଟିଏ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। এই কবিতার কবি হচ্ছেন বৈকুণ্ঠনাথ। যদি আপনাকে কোশ্চেন দিয়াଯିବ উত্তর কইদেবে। তারপরে দেখন্তু ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି ଆମର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଧୁନିକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି 1936 ମସିହାରେ ଏଇଟା ମେ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆମର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ ହେଇଗଲା, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଗଲା, ସୁନନ୍ତ କର ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ନବଯୁଗ ସଂସଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ନବଯୁଗ ସଂସଦର ଲେଖକମାନଙ୍କର ନାମ 2ଟି ଲେଖ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବତୀ ଚରଣ କହିଦେବେ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ସୁନନ୍ତ କର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ
ଏଇଟା ରହିଛି BUD 3 କି BUD 4 ରେ ରହିଛି, BUD 4 ରେ ଅଛି। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଶିକାର। ଶିକାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? ଶିକାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? କବିତା ଅଟେ। ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଦା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? କବିତା ଅଟେ। ଜୀବନର ସମାଧି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ? କବିତା ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଳ୍ପ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ? ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ BUD 4 ବ୍ଲକ୍ 1 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା BUD 4 ବ୍ଲକ୍ 4 ରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ 1 ରେ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି, ସେଇଠି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶିକାର ହେଇଗଲା, ଦା ଆଉ ହାତୁଡ଼ି, ଜୀବନର ସମାଧି, ଜଙ୍ଗଲି, ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବତୀ ଚରଣ କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ, କାଲିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? କାଲିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମନେ ରଖିବେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ, କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କବିତା ଦେଖିବା, ଆଗାମୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? କବିତା ଅଟେ। ଯାଦୁଘର, ଏଇ ଯାଦୁଘର এই କବିତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାଲିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଖିଥିଲେ। ମୋ କବିତା, ମୋ କବିତା ଗୋଟେ କବିତାର ନାଁ ଅଟେ, କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ। ତ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାଲିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଲେଖିଥିଲେ, କାଲିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରକ୍ତ ଶିଖା ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, କିଞ୍ଚିତ, ତର୍ପଣ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଯାନ। ତାପରେ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପାଥେୟ। ପାଥେୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାଥେୟ। ଆଉ ଅଭିଯାନ ହେଇଗଲା, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ। ଏ ବାଜି ରାଉତର ଏ କବିତା ପୁସ୍ତକର କବି କିଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାପରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଆଉ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ଏ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଅଭିଯାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ବାଜି ରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବାଜି ରାଉତ କରିବେ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ଅଭିଯାନ, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଏହି ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କ'ଣ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ହେଉଛି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, এই ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା 1962, କବିତା 1969, କବିତା 1974, କବିତା 1985, କବିତା 1994, କବିତା 2004। ଆଉ 2004ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର। এই କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ କବିତା 1962ଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। এই ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
जदि आपको क्वेश्चन दिया जे कान्हचरण महांती जड़े औपन्यासिक अटंती से कौन कौन उपन्यास रचना करते लेख जदि आपको क्वेश्चन दिया ताले उत्तर कौन करेंगे उत्तर कहीदेवे बाली राजा हूँ गोटे उपन्यास हा अन्न उपन्यास रचयिता किए जदि आपको क्वेश्चन दिया ताले उत्तर कौन करेंगे कान्हचरण महांती तापर पलातक गोटे उपन्यास अटे यार उपन्यासिका होती कान्हचरण महांती शास्त्री भी गोटे हूँ उपन्यास शास्त्री गला पलातक हा अन्न बाली राजा उपन्यास रचयिता होती आमर कान्हचरण महांती तापर या कौन कौन रचना करते कान्हचरण महांती कौन कौन रचना करते आहरी बहुत सारा उपन्यास भी रचना करते देखो बहुत सारा आउ से देखो स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय ये उपन्यास गुड़िक स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय किंतु स्वाधीनतार परवर्ती समय कान्हचरण महांती कौन कौन रचना कर उपन्यास ताले उत्तर कौन करेंगे झंझा तापरे ब्रज बाहु होगला तमसा तीरी होगला तापरे छुटिले कौन रही छुटिले घट तापरे देखंतु मेलाणी मागुणी ये उपन्यास को किए लिखिं कान्हचरण महांती तापरे देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जिनस आ स्वाधीनता पूर्वर जदि हम देखा राजकिशोर राय राजकिशोर पटनायक देखंतु ने बहुत सारा रचना कर गल्प गुड़िक तापर देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जिनस आ बहुत सारा रही जदि आपको क्वेश्चन दिया तो बहुत ही सुंदर भाव में इजिली करेंगे सबुठ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ भीमा भया उपन्यास केबे रचना करते किए रचना करते उपन्यासर उपन्यासिका किए जदि आपको क्वेश्चन दिया ताहले यार सठिक उत्तर कौन है देखो भीमा भया यहीटा गोटे हूँ उपन्यास 1908 मसीह यहाँ रचना कराई यार उपन्यासिका होती गोपाल बल्लभ दास करदेवे आपंकर सठिक उत्तर हो जदि हम देखा गोपीनाथ महांती से कौन कौन उपन्यास गुड़िक रचना कर दादी बुढ़ा उपन्यास को किए लिखिं ताले उत्तर कौन करेंगे गोपीनाथ महांती करेंगे परजा उपन्यास अमृतर संतान शिव भाई अपहंच अनाम ये गुड़िक हूँ आदिवासी जीवन धारा को नहीं रचित होता उपन्यास किए रचना कर गोपीनाथ महांती आहरी बहुत सारा से रचना कर गोपीनाथ महांती गल्प गुड़िकर ना जदि आपको पचार उत्तर कौन करेंगे हरिजन हूँ गोटे यहाँ गोटे देखु उपन्यास अटे कौन गोटे उपन्यास अटे बहुत सारा उपन्यास लिखिं आमर गोपीनाथ महांती हरिजन होगला तापरे राहुर छाया तापरे दाना पानी तापरे माटी माटला आकाश सुंदरी तापरे बुंदाए पानी एगुड़िक हूँ उपन्यास किंतु जदि आपको कौन पचार गोपीनाथ महांती लिखिथिबा तांकर पुस्तक गल्प पुस्तकर ना गुड़िक लेख ताहले उत्तर कौन करेंगे आपण मैंने उत्तर कहीदेवे गुप्त गंगा उड़ंता खई गल्प घास फूल गल्प या किए लिखिं गोपीनाथ महांती जदि हम देखा स्वाधीनता पूर्व सुरेंद्र महांती कौन कौन लिखिते कविता गुड़िक कौन लिखिते कौन से गल्प गुड़िक लिखिते ताहले उत्तर कौन करेंगे बधु ओ प्रिया तापरे अंध दिगंत नील शैल तापरे नीलाद्री विजय तापरे कृष्णा बेणी रे संध्या हंस गीति तापरे कालांतर सबुज पत्र ओ सुधर गोलाप तापरे मलार मृत्यु मरा देखंतु मराल मृत्यु तापरे महानिर्वाण बहुत सारा रही एगुड़िक कौन गोटे गल्प अटे तो यहाँ किए लिखिं सुरेंद्र महांती सब मोस्ट इंपोर्टाट हूँ कौन बधु ओ प्रिया नील शैल हंस गीत बहुत ही इंपोर्टाट मन रखिए बहुत ही सुंदर तापर कौन कौन बहुत सारे लिखी भ्रमण कहानी विभिन्न प्रबंध लिखि सुरेंद्र महांती आत्म कहानी बहुत सारा लिखिं जदि आपको आहरी क्वेश्चन दिया सब मोस्ट इंपोर्टाट जिनस
ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗାଁ ମଜଲିସ୍। এই ଗାଁ ମଜଲିସ୍ এই ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଗାଁ ମଜଲିସ୍ এই ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ନୂତନ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ପ୍ରତିଭା ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅବ୍ୟାପାର ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ଆଉ ଟାଉଟର ବି ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ବି ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ତାପରେ 1975 ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ନା ତ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଝଙ୍କାର এই ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ 1949 ମସିହା କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧନାର ପଥେ ତାପରେ ଆରବ ସାଗରରୁ ଚିଲିକା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସାଧନାର ପଥେ ଆଉ ଆରବ ସାଗରରୁ ଚିଲିକା ଏହାର ଏଇ ଆତ୍ମଚରିତକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିଚରଣ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଲିଚରଣ ଭାତ ହେଇଗଲା ରକ୍ତମାଟି ଅଭିଯାନ ରାମ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ କାଲିଚରଣ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭାତ ରକ୍ତମାଟି ଅଭିଯାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଭାତ ନାଟକକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କାଲିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକ୍ତମାଟି ଗଳ୍ପକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କାଲିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ନାଁ ଅଟେ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଦେବେ। ଆଉ ଘର ସଂସାର ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଅଟେ এই ନାଟକକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବେ ମାଳିକ ଯୋଡ଼ି এই ନାଟକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜୟମାଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ନାଁ ଅଟେ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ଲେଖିଥିଲେ। ଭରସା ଗୋଟିଏ ନାଟକର ନାଁ ଅଟେ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ପରକଲମ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଅଟେ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆଗାମୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପର ନାଁ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ନାଟକର ନାଁ ଏହାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦୁଇଟି ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଆଉ ସାଗର ମନ୍ଥନ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ତାପରେ ବନହଂସୀ ଶବ୍ଦଲିପି କାଠଘୋଡ଼ା ଆଉ ନନ୍ଦୀ କିଶୋରୀ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ କିଶୋରୀ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଅଛି ଏହାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই ନନ୍ଦୀ କିଶୋରୀ ନାଟକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ନାଟକକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ভিডিওটি কেମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ପୁରା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।